मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी अज दी कहानी एक मजलूम माँ दी है जिहदी बददुआ नाल जुल्म करन वाला बर्बाद हो गया। ये एक सच्ची कहानी है जिहड़ी कि पाकिस्तान दे मशहूर सहाफ़ी कालम नगार जावेद चौधरी बयान करते ने। असी ये कहानी उन्हां दे अल्फाज विच बयान कर रहे हाँ। जी हाँ, साडी अज दी दास्तान दा नाम है मजलूम माँ दी बददुआ। जावेद चौधरी कहंदे ने, मैं एक दिन अपने दफ्तर विच बैठा सां, एक बंदा व्हील चेयर ते आया। वो मैनू कुछ कहना चाहुंदा सी। मैं ओदी गल बड़े गौर नाल सुनी। उन्हें दस्सिया इस्लामाबाद विच रावल टाउन चौक दे नेड़े एक पिंड सी जिन्नू प्लाजे ते फार्म हाउस बनाने वालियां ने खरीद लिया। उस पिंड विच कुछ इलाका झुग्गियां दा सी। अमीर लोगों ने अपने मकानां ते थावां दा पैसा लिया ते वो जांदे रहे, पर इन्हां झुग्गियां वालियां नू किसी ने कुछ ना दिता। जदों उन्हां नू बस्ती खाली करन दा कहा ते उन्हां ने कहा, सानू भी पैसे दिओ, असी भी किते होर चले जावांगे। इंतजामिया कहन लगी, असी तुहाडे भी पैसे उन्हां नू दे दिते ने जिन्हां दी ये जमीन सी। वो कहन लगे, ये ते साडी जमीन है, वो साडे पैसे लैके क्यों चले गए। ये 1993 की गल है। उस तो बाद नवाज शरीफ ते बेनज़ीर दे पहले दौर लंघे। इंतजामिया ने बस्ती ढाउण की इजाजत मंगी, पर उन्हां हुकूमतां ने इहदी मंजूरी ना दिती। ते फिर की होया, ये तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। जद मुशरफ आया यारो दिती उस मंजूरी, जाके बड़िया घर उन्हां दे सज्जनों विच मगरूरी। इट्टां दे एक ढेर दे उत्ते माई बैठी रोवे। ए सियाणे गल जी कहिंदे कोई किसे दा होवे। कहंदा माई तुर जाए तो बच्चे अपने ले जा, जिथे जांदे बस्ती वाले रातों से पै जा। जिथे जावा बच्चे लेके कोई नहीं था ठिकाना। मेरा कोई नहीं दुनिया उत्ते, मैं किधर नू जाना। मेरी गल करे ओ जेड़ा अफसर टामन आया, जिन्ने साडे घर दे उत्ते एडा जुल्म कमाया। जाके दसिया अफसर ताई माई एक बुलांदी। इट्टा दे ओ ढेर ते बैठी रोंदी ते कुरलांदी। अफसर आके पुछया ओनू, केड़ी गल तू कर दी। इथों उठ के टुर जा माई, कोई नहीं तेरा दर्दी। आखन लगी साडे घर ते तू ही जुल्म कमाया। दा मशीना कंदा ताई घर तू मेरा टाया। नाल गरूर दे आखन लगा, मेरे हुक्म तटाइया। तू भी उठ के टुर जाए तो जिथे गईयां माइया। माई उसने झोली चुकी, आख्या मेरे रब्बा कख ना छड्डिए दा जग ते लगा उसर कब्बा। अफसर ओथे नाल गरूर दे मुंह पिछा वल मोड़े। माई पिछों कर दी अपने रब दे अगे होड़े। मेरे सज्जनों, जदों उस अफसर ने माई दी गल सुन के गरूर नाल मुंह मोड़ लिया ते माई कहन लगी, रब्बा जिवें इन्हें मेरे बच्चे दरबदर कीते ने, इहदे बच्चियां नूं भी बर्बाद कर दे।
ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੁਝਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ। ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਮੋਇਆ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਡਿੱਗਾ ਨਾਲ ਪਚਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਿਆਂ ਬਾਲਾ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਕੁਆਰੀ ਲੱਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਕਈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਰ ਵਹਾਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ। ਬਦ ਦੁਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਜਬੂਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਸਿੱਧੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਕੱਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।